नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अगस्ट 21 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसे। आज भारत बंद जानतु कौन खोला कौन बंद, स्कूल कॉलेज खोला कि बंद। यह सहित राज्य सरकार किसी नुआ योजना आसे। आलू संकट खूब शीघ्र राज्य दूर हम। यह सहित पाणीपाग को नहीं बड़ खबर आसला। तेज आसतु आज सकाल आसी 25टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, आज भारत बंद। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संरक्षण एवं क्रिमिलयर विषय में सुप्रीमकोर्ट निकटर निष्पत्ति नहीं सारी, जहां संरक्षण बचाओ संघर्ष कमिटी पक्षर विरोध करा जाउची। वर्तमान कमिटी समेत अन्य संगठन पक्षर आज भारत बंद डाकरा दि जाइए। तेबे बंद जोगु साधारण परिवहन एवं बेसरकारी संस्था सबू बंद रहिबो। आम्बुलांस परि जरूरीकालीन सेवा आज जारी रहिबो। यह सहित मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी पक्षर यह बंद को समर्थन दि जाइए। तेबे यह बंद रे मध्य खोला रहिबो औषध दुकान, यह व्यतीत सरकारी ऑफिस बैंक स्कूल कॉलेज आदि खोला रहिबो। परवर्ती खबर, 5 दिन मध्य ओडिशा रे पहुंचिबो आलू। उत्तर प्रदेश रु 2टी ट्रेन रे आसुची ओडिशा को 48,000 क्विंटाल आलू। 5 दिन मध्य यह आलू ओडिशा रे पहुंचिबो। एने खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देइचंती। से कहिचंती पश्चिमबंग उपर निर्भर न होई आमे एणिके यूपी रु आलू आनिबु। यूपी रु आलू गाड़ी लोड चलीचे। आउ 5 दिन मध्य ओडिशा रे आसी आलू गाड़ी पहुंचिबो। एका थरे यूपी रु 48,000 क्विंटाल आलू आसुथिबारु दर 30 टंका किंबा 35 टंका भितर को आसिबो ओडिशा रे आलू दर। परवर्ती खबर, आज ओडिशा आसिबे भारतीय हॉकी टीम। निकटरे प्यारिस ओलंपिक 2024 रे ब्रोंज पदक जीतिचंती टीम इंडिया। तेबे ब्रोंज पदक जीतिबा परे सारा विश्व रे देशर मान बढ़ीचे। यह सहित ओडिशार मध्य मान बढ़ीचे, कारण ओडिशा यार स्पॉन्सरशिप थिबारु राज्य को गर्वित करिछि ब्रोंज पदक। आज भारतीय टीम ओडिशा आसिबा नै मंत्री सूर्यवंशी सूरज सूचना देइचंती। 12:30 विमान बंदर रे पहुंचिबे भारतीय हॉकी टीम। एयरपोर्ट रु कलिंग स्टाडियम जाए एक विशाल शोभायात्रा आयोजन करा। कलिंग स्टाडियम रे समस्त खेलाड़ी को संबर्धना एवं घोषित पुरस्कार राशि दियाजिबो। परवर्ती खबर, शुक्रवार दिन रत्न भंडार स्थानांतरित हेबो खाली आलमारी एवं सिंधुक। आसंता 23 तारिख दिन स्थानांतर हेबो बाहर एवं भितर रत्न भंडार रे खाली थिबा आलमीरा एवं सिंधुक। राज्य सरकार अनुमोदित और मार्गदर्शिका एसओपी आसिबा परे यही स्थानांतर प्रक्रिया कराजिबो। खाली आलमारी एवं सिंधुक गुड़िक भितर और बाहर रत्न भंडार को स्थानांतर करा जाई श्रीमंदिर परिसर रे थिबा एक नीलाद्रि विहार म्यूजियम निकटरे सुरक्षित गृह रे रखाजिबो। तेबे एथिपाई 23 तारिख अर्थात शुक्रवार दिन नीति निर्घंट अनुसार दिन 1 ठारू स्थानांतर कार्य शेष होगा पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। एही समय रे भक्त माने सिंहद्वार एवं 22 पाहाच देई आनंद बजार रे महाप्रसाद क्रय करने सहित उत्तर द्वार पटे प्रस्थान करेंगे। परवर्ती खबर, ममता महांत हेले बीजेपी राज्यसभा प्रार्थी। ओडिशार खाली पड़िथिबा आसनरु बीजेपी काहाकू राज्यसभा पठाइबो एहाकू नै चर्चा चलीथिला। यार भितर पूर्णछेद पड़िचे। ममता महंतंक इस्तफा परे आसन खाली पड़िथिला एवं एही सीट रे पुणी बीजेपी ममता महंतंक प्रार्थी करिचे। मंगलवार दिन बीजेपी केंद्रीय निर्वाचन कमिटी राज्यसभा उपनिर्वाचन पई ममता महंतंक नाम उपरे मोहर मारिचंती। उल्लेखयोग्य, पूर्वर ममता महंत बीजेडी राज्यसभा सांसद थिले, परे दलरू इस्तफा देई बीजेपी रे सामिल होइथिले। परवर्ती खबर, बंधा हेबे असाधु व्यापारी। कठोर हेले राज्य सरकार एणिकी असाधु व्यवसायी उपरे एक्शन नियाजिबो। चढ़ा दर रे आलू बिकिले असाधु व्यापारी उपरे हेबो कार्यानुष्ठान। जेउ माने आलू व्यापक परिमाण रे बेआईन भाव में महजूद रखिचंती सेमानक उपरे चढ़ाऊ करा जाई दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। यह कहिचंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। यह सहित जोगाण विभाग पक्षरु 1900 दुकान ओडिशा रे खोला जाइछि, जेउठारे आलू किलो पिछा 30 टंका बिक्री हेउथिबा मंत्री सूचना देइचंती। सेपटे आलू संकटर समाधान लगी केंद्र सरकारंकर हस्तक्षेप लोड़ीची ओडिशा व्यवसायी संघ। परवर्ती खबर, 20 लाख हेउ सांबादिकंक स्वास्थ्य बीमा।
ଗୃହରେ ଉଠିଲା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବୀମାର ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିବା ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା 20,000 ଲକ୍ଷ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ଏହା ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସାମିଲ ସହିତ ବିଧାନସଭା ଲବିକୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଚଳିତ ମାସ 31 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାର ଅବଧି। 2018ରୁ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ସରକାର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ। 2025 ବାର୍ଷିକ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବଦଳିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ। କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବଦଳିଲା। 2023ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଥିବା ଓ 2025ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପିଲାଙ୍କୁ 80+20 ଅନୁପାତରେ ଥିଓରି ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟରେ 80 ମାର୍କ, ଥିଓରି ଓ 20 ମାର୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ରହିବ। ନନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ 80 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାସ୍ ମାର୍କ 24 ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଭାଗ ସମେତ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 16ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଙ୍କଡଙ୍କ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯିବ ମଙ୍କି ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ମାଙ୍କଡ ଉପଦ୍ରବ କମାଇବାକୁ ମଙ୍କି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବନଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଙ୍କି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ମାଙ୍କଡ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ମଙ୍କି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମାନେ କାମ କରିବେ। ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟି, ଏହା ସହିତ ଡିସ୍ପେରସନ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନଖଣ୍ଡରେ ମାଙ୍କଡ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବିପଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ମାଙ୍କଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚେତକ ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅଭିଜ୍ଞ ମାଙ୍କଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୋଏଲ ଓରାମ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ବିଧିର ବିଧାନ କିଏ କରିବ ଆନ। ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କେହି। ଧନୀ ଗରିବ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋଏଲ ଓରାମ। 3 ଦିନ ତଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋଏଲ ଓରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାର୍କିଂ ନଥିଲେ ବନ୍ଦ ହେବ ସପିଂ ମଲ୍। ପଳାଶୁଣୀ ରସୁଲଗଡ଼ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ଘଟଣାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ବିଏମ୍ସିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏବେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ବିଡିଏ ଏବଂ ବିଏମ୍ସି। ପାର୍କିଂ ନଥିଲେ ବନ୍ଦ ହେବ ସପିଂ ମଲ୍। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏକାଧିକ ଥର ପଳାଶୁଣୀ ରସୁଲଗଡ଼ ଛକ ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତିକି ରାସ୍ତାରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରାଯାଉଥିଲା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଏଣିକି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏବେ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ ବସ୍ ସେବା। ପକେଟରେ ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ମାଗଣାରେ ବସ୍ରେ। ରାଜ୍ୟବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପରିବହନ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏଣିକି ଲୋକେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବସ୍, ଏହା ସହିତ ଟ୍ରମ୍ କିମ୍ବା ଜଳପଥ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ୟାବ୍ ସମେତ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଯାନରେ ଆପଣ ଯିବାଆସିବା କରିବେ। ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବହନ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଡ ସୁବିଧା ଜାରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଏଣିକି ଆପଣମାନେ ସବୁଠାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଜଗିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଜଗିବାକୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ 3 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଫ୍ଟ ଅନୁସାରେ 3 ଜଣ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। କୌଣସି ଲୋକ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ଜାରି କରିଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଖବର ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଜଗିବାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି, ଏଥିପାଇଁ 4 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଆଜି ବୁଧବାର ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 4 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀରେ ଅଛନ୍ତି 14 ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର। ରାଜ୍ୟରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 2098 ହାତୀ ଓ 27ଟି ବାଘ ଅଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 2024 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭିତରକନିକାରେ 1850 ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର, ସାତକୋଶିଆରେ 97 ଓ ଶିମିଳିପାଳରେ 76, ଘୋଡ଼ାମୁହାଁ ଡ୍ୟାମ୍ରେ 84 ଗୁମୁଆ କୁମ୍ଭୀର ଥିବାବେଳେ ଏବେ ମହାନଦୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ 14 ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳରେ 743 ଡଲଫିନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ 108 ପ୍ରଜାତିର 10,99,000 ବିଦେଶୀଗତ ପକ୍ଷୀ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଙ୍କି ପକ୍ସ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏମ୍ ପକ୍ସ ବା ମଙ୍କି ପକ୍ସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗରେ ମଣିଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏକ ପ୍ରୋଟୋକଲ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମେଡିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା SOP ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏମ୍ସର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗରେ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଏଥିପାଇଁ 5ଟି ବେଡ୍ ରିଜର୍ଭ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପରୀକ୍ଷା ଜୋରଦାର କରାଯିବ। ଲ୍ୟାବ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହିତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ PPE କିଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରୋଗୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା, ଘର ଠିକଣା, ହେଲ୍ଥ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ଏଣିକି ରଖାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଲକାତା ଘଟଣାରେ CBIକୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କୋଲକାତାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସାରା ଦେଶରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଗତକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ 3 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ଏହା ସହିତ CBIକୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ମାମଲାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଣିକି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଏବେ 25% ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇବାକୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କର ଋଣ ଛାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ UP ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, କିଷାନ କର୍ଜ ମାଫି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ କାହିଁ ଋଣ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଏହାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନହେଲେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ। ଗାଜାରେ ଜାରି ରହିଛି ରକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ। 10 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇସାରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ହାମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଗାଜା ସହରରେ 40,000ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ହଜାର ହଜାର ନିରୀହଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଦୋଷ ଲଦୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେରିକା ଦେଇଥିବା ଏକ ବୟାନରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକା
ଆମେରିକା କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IPL 2023ରେ 5,000 କୋଟି ଆୟ କରିଛି BCCI। ଲାଭପ୍ରଦ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ। IPLରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା କମାଉଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବୋର୍ଡ ବା BCCI। ବୋର୍ଡ 2023 IPLରେ 5,120 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି, ଯାହା 2022 ସଂସ୍କରଣ ଠାରୁ 116% ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ IPL 2023ରେ ମୋଟ ରେଭିନ୍ୟୁ 11,789 କୋଟି ହୋଇଛି। BCCI ଜାରି କରିଥିବା 2023-22 ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁବରାଜ ସିଂ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଫିଲ୍ମ। ପୂର୍ବତନ ଭାରତର କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏବେ ତାଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମୀକ୍ଷକ ରତନ ଆଦର୍ଶ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରତନ ଆଦର୍ଶ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭୂଷଣ କୁମାର ରବି ଏବେ ବାୟୋପିକ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର କରାଯାଇନାହିଁ ୟୁବିଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ରେ କିଏ ଅଭିନୟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାତରୁ ଖସିଲା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ। ICC ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ କରାଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆୟୋଜନ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ICC ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଭେନ୍ୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ICC ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024 ବାଂଲାଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ UAEରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଜାରି ରହିଥିବା ହିଂସା କାରଣରୁ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ ବାଂଲାଦେଶ ହାତରୁ ଖସିଲା।